गुरुदेव पातशाह ਵੱਲੋਂ बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कैलाश फाइनैंशियल सर्विसिज के यूट्यूब चैनल पर आप जी का स्वागत है। आपको जी आया आखते हैं और साड़ी सारी टीम वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ पुराने वीडियो इन्ने पसंद किए ने उन्होंने शेयर किया है, लाइक किया है। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जे तुसी इस चैनल पर नवे हो तो इन्हू सबसक्राइब करो और साढ़े पुराने वीडियो नू भी तुसी जरूर देखियो। यह चैनल पंजाबी च है, साड़ी माँ बोली पंजाबी च है। पहली बारी कोशिश हो रही है कि आप जी को पंजाबी विच शेयर मार्केट सिखाई जाए, शेयर मार्केट समझाई जाए। अज तक कोई भी इधर चैनल नहीं बनया है कि जिहड़ा पंजाबी विच माँ बोली से तुहानू शेयर मार्केट का ज्ञान देवे। ये चैनल विच असीं टोटल 35 चैप्टर लेने हैं। अज असीं चैप्टर नंबर 6 ते पहुँच रहे हैं, जिहड़ा कि बैलेंस शीट नाल संबंधित है। उस तो पहला मैं आप जी ने एक खुशखबरी भी देना चाहता कि साडी टीम ने ये फैसला लिया कि जिहड़ा इस महीने का अखीरला संडे जो कि 29 अगस्त को आ रहा है, उस विच एक मैगा ऑफर तुहाडे लई लैके आई है टीम साडी। इस मैगा ऑफर विच 2 बच्चों को ये ट्रेनिंग सिर्फ 2500 रुपये च दी जाएगी। 1 सितंबर तो आपको पता ही है कि ये फीस पर कैंडीडेट 2000 की जा रही है। तुसी इस मैगा ऑफर का लाभ ले सकते हो। 29 अगस्त को ये अखीरली क्लास होएगी जिहड़ी कि 2 बच्चों को 2500 रुपये च कराई जाएगी जी। ये तो पहली खुशखबरी सी। दूसरी खुशखबरी ये है कि असी कुछ दिन पहला आप जी को बेनती भी की सी कि सानू असी 10 बच्चे जिहड़े गरीब घरां दे ने उन्हां नूं असी मुफ्त ट्रेनिंग देवांगे शेयर मार्केट की। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देवांगे, उन्होंने नाल बिठा के उन्होंने फंड दे के भी उन्होंने चलाया जाऊगा कि वो अपनी लाइफ में अगे बढ़ सकन। उन्हां विचों सानू कुल 9 बच्चों ने सानू अपलाई किया सीगा। साडी टीम ने उन्होंने इम्तिहान लिया, उन्होंने इंटरव्यू ली। उन्हां विचों पहले बैच लिए 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए ने। कल 15 अगस्त को उन्होंने क्लास है और वाहिगुरू अगे अरदास बेनती करते हैं कि जिद्दां कल 15 अगस्त को देश आज़ाद होया सी, वो भी कल वो बच्चे अपनी गरीबी तो आज़ाद हो जान और अपने जीवन में तरक्की कर सकन, अगे बढ़ सकन। वाहिगुरू अगे असीं ये भी अरदास बेनती करते हैं कि आप सारे अपने परिवार से सुख शांति च होवो, खुशहाल जीवन जी रहे होवो। हर बार असीं तुहानूं बेनती करते हैं कि इस वीडियो नूं परिवार विच बैठ के देखियो, इकट्ठे देखियो। सारिਆਂ ਨੂੰ समझ लगनी चाहिए है कि यह पैसा कमाना कितना जरूरी और किद्दां बड़े आराम नाल कमाया जा सकता है। कोई बाली मेहनत करने की दौड़ नहीं हैगी। तुसी जॉब करते हो, तुसी शॉप करते हो, विचों तुसी सिर्फ अद्धा कि घंटा सवेरे और 1 घंटा शामी कढ़ के भी तुसी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। कोई ज़्यादा मेहनत करने की दौड़ नहीं है। अज बैलेंस शीट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बैलेंस शीट की हुंदी है? बैलेंस शीट विच उस अदारे बारे सारी जानकारी होंदी है कि अदारे कोल एसट किन्ने है, अदारे कोल कितना कैश है, इस समय अदारे की जिहड़ी कीमत कितनी है। वो जे असी सारे उस अदारे नूं बेचना चाहिए तो सानू कितना पैसा मिल सकता है, वो सारी जानकारी बैलेंस शीट च हुंदी है। बैलेंस शीट विच उस अदारे बारे सारे साल की जानकारी होंदी है कि अदारे ने कितना प्रॉफिट कमाया, कित्थों प्रॉफिट कमाया, वो सारी जानकारी उहदे विच हुंदी है। उस बैलेंस शीट च भी हुंदा कि उस अदारे ने, उस बिजनेस ने कितना घाटा किस कारण तो खादा है, वो सारा उस बैलेंस शीट च हुंदा है। उस बैलेंस शीट च ये भी सानू पता, बैलेंस शीट सानू ये भी पता लगता है कि उन्हें अपनी डिवेलपमेंट पर कितना पैसा लाया है, उन्हें कितना पैसा करजा उन्हें लिया हैगा, वो करजा किस रेट पर लिया है, उन्हें घट रेट का करजा लिया कि वध दा सिक्योर्ड लोन लिया कि अनसिक्योर्ड लोन लिया, वो भी सानू उस बैलेंस शीट तो पता लगता है। उस बैलेंस शीट तो सानू ये भी पता लगता कि उन्हें देनदारियाँ कितनियां ने। उस बैलेंस शीट तो सानू ये भी पता लगता कि उन्हें कितना के पैसा लोगों का देना है। उस बैलेंस शीट सानू ये भी पता लगता है कि उन्हें जिहड़ा प्रॉफिट कढ़िया है उनदे विच कुछ नवे बिजनेस भी ऐड किए ने कि उन्हें अपना पैसा जिहड़ा किते होर भी इन्वेस्ट किया है। उन्हें उस बैलेंस शीट से सानू सारियां चीज़ां पता लगदियां ने कि वो जिहड़ा अदारा है वो कितना के अगे होर जा सकता है। सानू घट्टो घट्ट 3 साल दी बैलेंस शीटां असी स्टडी करनी होंदी है। सानू बैलेंस शीटां सानू नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दी वैबसाइटां तो बड़े आराम नाल मिल जांदियां ने। तुसी अपने लैपटॉप ते मोबाइल ते जाके
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਡਾਨੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਰ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼, ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ AGM ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ AGM ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 30 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਭਗ 30 ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਲਾਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, FIs ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਫੋਰਨਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। बैलेंस शीट तो सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ ज़्यादा जरूरी यही लाइन देखनी होंगी है, यही खाना देखना होंदा, यही टॉपिक देखना होंदा कि उनके च शेयर होल्डर पैटर्न की है, शेयर होल्डर का पैटर्न की है, शेयर होल्डर च कौन कौन अपनी पोजीशन बढ़ा रहा, कौन कौन अपनी पोजीशन घटा रहा। तुसी जे बैलेंस शीट नहीं भी पढ़ सकते तो तुसी कल्ली ये एक टॉपिक नूं भी पढ़ के तुसी अपना फैसला लै सकते हो। जे ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਫੋਰਨਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫੋਰਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੀਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝਾੜ ਵਧੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬੀਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੀਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਹੋਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੀਜ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3-4 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9463627271 ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 10,000 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ।
मैं हर वीडियो अपने हर स्टूडेंट को मैं यही कहता कि 3 साल सिर्फ 3 सालों के जो मेहनत कर लो तुसीं बहुत अगे जाओगे। और 3 साल तक WhatsApp नहीं देखना हैगा, फेसबुक नहीं चलानी हैगी, यूट्यूब नहीं देखना हैगा। तुसीं ये जिन्ने भी सोशल मीडिया तुहानूं बंद करने पैने आ। फिर तुसीं देखना की है, तुसीं बिजनेस चैनल देखो, तुसीं बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने आप नूं उपर लैके आओ। इस चीज़ों वाल तुसीं ध्यान दोगे। सिर्फ 3 साल ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ 2021 ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਆਫਰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ 2500 ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ 8 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 8 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ। 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਪਰ ਹੈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਟਿਊਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਟਿਊਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ 10,000 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।